नमस्कार यूट्यूब चैनल निकेश पटेल एज्युकेशन में स्वागत है। जो मित्रों तमे चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो जेथी नवा आवनारा विडियोनी माहिती तमने मळती रहे। आज आपणे प्रकरण 7 ढेबरानो न्याय एमां प्रश्न 2 नीचेना प्रश्नोना 2-3 वाक्यमां उत्तर लखो। एमां अ छे पहेलो प्रश्न छे बकरी सचू काकाना काबूमां केम रहेती नथी? तो जवाब छे बकरी भूखी होवाथी ते दोरडું छोड़ावा धम पछाड़ा करे छे। सजू काका वृद्ध अने अशक्त छे तेथी बकरी तेमना काबूमां रहेती नथी। बीजो प्रश्न माड़ी बकरीने डांग शा माटे फटकारे छे? तो जवाब छे बकरी शेठना बगीचामां घूसी मस्तीथी नाना नाना छोड़ना कूणा कूणा पान खाती हती ए जोईने माड़ीने गुस्सो चढ़े छे तेथी ते बकरीने डांग फटकारे छे। त्रीजो प्रश्न सजू काकाने रस्तामां कोण मळे छे? काका शुं करे छे? तो सजू काकाने रस्तामां पूजारी मळे छे। काका पूजारीने आखी अरजी समझावे छे अने आग्रह करीने ढेबरानो नास्तो करावे छे। चौथो प्रश्न सजू काकानी अरजी प्रधानो केम वांची शक्या नहीं? तो जवाब छे सजू काकानी अरजीमां संकेतो करेला हता, कंई लखेलुं न हतुं तेथी तेमनी अरजी प्रधानो वांची शक्या नहीं। प्रश्न 5 तमने राजानी कई बाबतो गमी गई केम? तो जवाब छे मने राजानी वेश बदलीने प्रजाना सुख दुखनी जाणकारी मेळववानी प्रशंसा करवानी बाबतो गमी गई। केम के राजाने वेश बदलीने पूजारी बनीने सजू काकानुं दुख जाण्युं, काकीना ढेबरानी खूब प्रशंसा करी अने सजू काकानी फरियादनो योग्य न्याय पण कर्यो। ब पहलो प्रश्न छे बकरी केवी रीते मळी गई? तो जवाब छे बकरी शेठना बगीचामां छींडामांथी घूसीने मस्तीथी नाना नाना छोड़ना कूणा कूणा पान खाती हती ए जोई माळीने गुस्सो चढ़्यो। तेणे बकरीना माथामां जोरथी डांग फटकारी। बकरी बे बे करती चीस पाड़ी त्यां ज लांबी लस थई गई ने मरी गई। बीजो प्रश्न छे काकी अरजी खोवाय नहीं ए माटे शो उपाय कर्यो? तो जवाब छे काकी अरजी खोवाय नहीं ए माटे पाटियामां काणुं पाड़ी तेमां लांबी दोरी परोवी, दोरी काकाना गळामां नाखी पाटियुं सजू काकाना बरड़ा पर लटकतुं राख्युं। त्रीजो प्रश्न छे सजू काका राजाना दरबारमां पहोंच्या ए समयना राजाना दरबारनुं वर्णन करो। तो जवाब छे सजू काका राजाना दरबारमां पहोंच्या ए समय दरबारमां राजा सोनाना सिंहासन पर बैठा हता। ते पूरेपूरा राजवी पोशाकमां ने ठाठमाठमां हता। राजानी आजूबाजूमां तेना 12 प्रधानो बैठा हता। प्रश्न 4 अरजी हाथमां आवता छेल्ला प्रधाननी शी हालत थई? तो जवाब छे कि अरजी हाथमां आवता तेने जोई प्रधाननी आंखो ज फाटी गई। पाटियाने चारे तरफ फेरवीने जोवा छतां कंई लखेलुं देखायुं नहीं। अरजीनुं धड़ माथुं कंई समजता तेणे अरजी जोड़े बैठेला प्रधानने आपी। प्रश्न 5 छेल्ले राजाए सजू काकाने शुं कह्युं? तो जवाब छे छेल्ले राजाए सजू काकाने कह्युं तारी पत्नीने कहेजे के ए ढेबरा बहु स्वादिष्ट बनावे छे, एना जेवा ढेबरा અહીં રાજમહેલમાં પણ બનતા નથી। પ્રશ્ન 3 નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે બકરી અને કાકી વચ્ચે શી વાતચીત થાય છે? તો કાકી કહે છે કે બકરી તું દૂધ દે। બકરી કહે છે કે કાકી તું લીલુંછમ ખાવાનું દે। કાકી કહે લીલુંછમ ખાવાનું તો નથી। તો બકરી કહે છે તો દૂધ પણ નથી। પ્રશ્ન 2 સજુ કાકા કે કાકીમાંથી વધુ હોશિયાર કોણ લાગ્યું? કેવી રીતે ખબર પડી? तो सजू काका के काकी में वधु होशियार काकी लाग्या। केम के काकीए सजू काका ने माड़ीनी फरियाद सेठने अने सेठनी फरियाद न सांभळता सेठनी फरियाद अरजी लखीने राजाने करवा कह्युं। तेमने लखता न आवड़तुं होवा छतां विविध संकेतोनो उपयोग करी सेठे विरुद्ध राजाने अरजी लखी। अरजी खोवाई न जाय ते माटे अरजी लखेल पाटियामां काणुं पाड़ी तेमां दोरडी परोवीने काकाना गळामां लटकावी। प्रश्न 4 टूंक नोंध लखो। पहली टूंक नोंध छे सजू काकानी बकरी। तो जवाब छे सजू काकानी बकरीने लीलू घास खूब गमतुं हतुं। केटली वार बकरी भूखी रहती ते दूध पण ओछुं आपती। एक वार सजू काका बकरीने लईने घरमांथी निकळ्या ते दोरडું छोड़ावी भागी एक शेठना बगीचामां घूसी गई। ते मस्तीथी नाना नाना छोड़ना कूणा कूणा पान खाई रही हती ए जोई बगीचाना माळीने गुस्सो आवता तेना माथामां जोरथी लाकड़ी फटकारी। बकरी बे बे चीस पाड़ीने मृत्यु पामी। बीजुं छे सजू काका। तो सजू काका अभण हता। तेमनी पासे मिलकतमां एक झूंपड़ी अने एक बकरी हती। आटली मिलकत होवा छतां ते सुखेथी रहता हता। एकवार तेमनी बकरी एक शेठना बगीचामां घूसी जता माळीए तेने मारी नाखी। तेनो न्याय मेळववा सजू काका शेठ पासे गया। शेठे न्याय न करता उलटू तेमने 4 चापखा मराव्या। पछी काकीना कहेवाथी राजाने शेठनी फरियाद करवा गया। रस्तामां पूजारीना छुपा वेशमां राजा मळ्या।
સજુ કાકાએ તેમને બધી વાત કરી અને કાકીના હાથના ઢેબરા ખવડાવ્યા. પછી સજુ કાકા રાજાના દરબારમાં ગયા. દરબારમાં સજુ કાકાની ફરિયાદનો યોગ્ય ન્યાય મેળવ્યો. સજુ કાકા ખુશ થતાં રાજાને પ્રણામ કરી પોતાના ઘરે ગયા. રાજાના દરબારમાં બનેલી બાબતો વિશે કાકીને વાત કરી. ત્રીજી ટૂંકનોટ છે કાકી. તો કાકી સજુ કાકાના પત્ની હતા. તે અભણ હતા પરંતુ હોશિયાર હતા. તે સ્વાદિષ્ટ ઢેબરા બનાવતા હતા. તે માળીએ બકરી મારી નાખતા ખૂબ રડ્યા હતા. તેમણે સજુ કાકાને માળીની ફરિયાદ શેઠને અને શેઠને ન્યાય ન કરતા અરજી લખીને રાજાને આપવાનું કહ્યું હતું. કાકી અભણ હતા તો પણ લાકડાના પાટિયામાં સંકેતો દ્વારા અરજી લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કાકાને પ્રોત્સાહન અને હિંમત આપીને ન્યાય માટે રાજાના દરબારમાં મોકલ્યા. ચોથી ટૂંકનોટ છે રાજા. રાજા દરબારમાં સોનાના સિંહાસન પર બેસતા હતા. તેમના દરબારમાં તેમની આસપાસ 12 પ્રધાનો બેસતા હતા. રાજા દયાળુ અને ન્યાયી હતા. તેઓ વેશ બદલીને પ્રજાના સુખ દુઃખ જાણતા રહેતા હતા. તેમણે પૂજારીના વેશમાં જ કાકાનું દુઃખ જાણી લીધું. તેમણે કાકીના સ્વાદિષ્ટ ઢેબરા ખાઈને તેમની પ્રશંસા કરી. તેમણે કાકીની અરજીમાં કંઈ પણ લખ્યું ન હતું. તેમ છતાં પોતે વિગત જાણતા હોવાથી કાકાની ફરિયાદનો યોગ્ય ન્યાય કર્યો. પ્રશ્ન 5. નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે સાચાની અને ખોટા વિધાન સામે ખોટા નિશાની કરો. તો પહેલું છે શેઠના બગીચામાં જ્યાંથી બકરી ઘૂસી ત્યાંથી સજુ કાકા પણ ઘૂસ્યા, તો ખોટું. બીજું, કાકાએ બગીચામાં જઈને માળીને બકરી બહાર કાઢવાની વિનંતી કરી, તો ખોટું. ત્રીજું, બકરીને જોરથી ડાંગ ફટકારી, એમાં સજુ કાકાને કોઈ વાંધો ન હતો, તો ખોટું. ચોથું, સજુ કાકા કરતાં કાકી વધુ હોશિયાર હતા, તો સાચું. પાંચમું, શેઠે સજુ કાકાને 4 ચાપખા માર્યા, તો ખોટું. છઠ્ઠું, કાકાને પોતાની સંપત્તિ પ્રત્યે સંતોષ હતો, તો સાચું. સાતમું, કાકા અને કાકી બિલકુલ ભણેલા ન હતા તેથી અરજી નવી રીતે લખી શકે છે, તો સાચું. આઠમું, સજુ કાકાની ફરિયાદ સાંભળીને શેઠને તેમના પ્રત્યે દયા આવે છે, તો ખોટું. 9. પૂજારી અરજી અને ઢેબરાના વખાણ કરે છે, તો ખોટું. બ. એનું પહેલું, પૂજારીએ કાકીના ઢેબરા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે એટલે વખાણ કરે છે, તો સાચું. બીજું, રાજા શેઠની મિલકતમાંથી કાકાને થોડી બકરીઓ અને 100-100ની 5 નોટ આપે છે, તો ખોટું. ત્રીજું, કાકા કાકીની આગળ રાજાની પ્રશંસા કરે છે, તો સાચું. ચોથું, રાજા ઘણી બધી ભાષા જાણતા હતા તેથી અરજી વાંચી શકે છે, તો ખોટું. પાંચમું, સજુ કાકાને રાજા અને પ્રધાનો બુદ્ધિશાળી લાગે છે, તો ખોટું. છઠ્ઠું, કોટવાલના કહેવાથી રાજા શેઠને કોટડીમાં પૂરી દે છે, તો ખોટું. સાતમું, પ્રધાનો અરજી વાંચી શકતા નથી એટલે કાકા પર ગુસ્સે થાય છે, તો સાચું. ક. એનું પહેલું છે ઓછી મિલકત હોવાથી સજુ કાકા દુઃખી હતા, તો ખોટું. બીજું, બકરી ઓછું દૂધ આપતી હતી, તો સાચું. ત્રીજું, સજુ કાકા બકરીને બહાર કાઢવા બગીચાના નાના દરવાજે ગયા, તો ખોટું. ચોથું, કાકીએ પાટિયામાં વાડનું છીંડું દર્શાવવા નાનું ટપકું કર્યું, તો સાચું. પાંચમું, કાકાએ બધા ઢેબરા પૂજારીને ખવડાવી દીધા, તો ખોટું. છઠ્ઠું, રાજાના દરબારમાં 12 પ્રધાનો બેઠા હતા, તો સાચું. સાતમું, સજુ કાકાને રાજાના પ્રધાનો દિમાગવાળા લાગ્યા, તો ખોટું. પ્રશ્ન 6. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. પહેલું છે લીલુંછમ ખાવાનું તો નથી, તો કાકી. બીજું, ઘૂસી ગઈ છે તે કે ઘૂસાડી છે, એ તો આવશે માળી. ત્રીજું, મૂંગું પ્રાણી ભૂખ્યું હોય ને વાડીમાં પેસી જાય એટલે કઈ એને મારી નંખાતું હશે, તો કાકી. ચોથું, મને કે તને ક્યાં લખતા આવડે છે, તો જવાબ આવશે સજુ કાકા. પાંચમું, ના રે ના, હું કાંઈ એમ નવરો નથી, તો સજુ કાકા. છઠ્ઠું, છોડી શું દેશ સજા કરશે, તો જવાબ આવશે પૂજારી. સાતમું, આ અરજી છે આમાં કંઈ લખેલું નથી, તો જવાબ આવશે બધા પ્રધાનો. આઠમું, તમારી ફરિયાદ બિલકુલ સાચી છે, તો જવાબ આવશે રાજા. પ્રશ્ન 7. કૌંસમાં યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા, શેઠના ખાલીયામાં સુંદર લીલોતરી હતી, તો જવાબ આવશે બગીચા. બીજી ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યાને મરેલી જોઈ સજુ કાકાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા, તો જવાબ આવશે બકરી. ત્રીજું, શેઠે સજુ કાકાને ખાલીયા ચાપકા મરાવ્યા, તેમના નોકરને હુકમ કર્યો, તો જવાબ આવશે 4. ચોથું, ખાલી જગ્યાને ફરિયાદ કરવી હોય તો અરજી લખવી પડે, તો જવાબ આવશે રાજા. પાંચમું, કાકીએ છરી વડે લાકડાના પાટિયાની સપાટીને ઘસી ઘસીને ખાલીયા બનાવી, તો જવાબ આવશે સુંવાળી. છઠ્ઠું, મંદિર પાસે ખાલીયા ઊભો હતો, તો જવાબ આવશે પૂજારી. સાતમું, સજુ કાકાની અરજી ખાલીયા પ્રધાનના હાથમાં મૂકી, તો જવાબ આવશે છેલ્લા. આઠમું, રાજાના પ્રધાનો સજુ કાકાને ખાલીયા કહે છે, તો જવાબ આવશે બેવફૂક.
પ્રશ્ન 8 કૌંસમાંથી નજીકના અર્થવાળો શબ્દ શોધી તેને નીચે લીટી કરી તે શબ્દ ખાલી જગ્યામાં લખી વાક્ય ફરી વાંચો. ઉદાહરણ આપ્યું છે, આપણે 200 રૂપિયાની ઘડિયાળ પહેરીએ ને શ્રીમંત કે પૈસાદાર લોકો 2000ની ઘડિયાળ પહેરે. બંને ઘડિયાળ સમય તો એક સરખો જ બતાવ્યો, તો ગરીબ, પૈસાદાર અને સુંદર, તો પૈસાદાર લીટી દોરવી. એ રીતે આપણે અહીંયા જુઓ. પહેલું છે ઘોડિયામાં મૂકવાનું નાનું ગાદલું સુંવાળું. બીજું આવશે લીસું અને નરમ હતું, તો અહીંયા લીસું નરમ છે એની લીટી દોરીને આપણે લખવાનું છે. એટલે બીજામાં રાજસભામાં સૌથી ઊંચા સ્થાને મૂકેલા સિંહાસન પર રાજા બિરાજેલા. બિરાજેલા જેવો શબ્દ આવશે બેઠેલા, તો લીટી કરીને લખવાનું બેઠેલા હતા. ત્રીજું, તમે કદી પુસ્તકાલયમાંથી ચોપડી લઈ ચકામકાની વાર્તા વાંચી છે? ન વાંચી હોય તો વાંચજો અને પછી નક્કી કરજો કે બંને બેવકૂફ ખાલી ગયા હતા કે શાણા, તો આવશે મૂર્ખ. એટલે આપણે અહીંયા મૂર્ખ નીચે લીટી કરવાની. ચોથું, હજુ તો રાજાએ માત્ર ખાંડું જ ખખડાવેલું, તો આવશે યુદ્ધની વાત જ કરેલી. અહીંયા છે લખવાનું, લીટી કરવાની અને લખવાનું ત્યાં તો સૈનિકો યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ ગયા. પાંચમું, આ કાજુ કતરી જબરી મીઠાઈ છે, કોઈના પણ ઘરે ખાઈએ સ્વાદિષ્ટ, જીભને પસંદ પડે એવી જ લાગે, તો જીભને પસંદ પડે એવી લખ્યું હોય અહીંયા લીટી કરવાની આપણે શબ્દમાં. પ્રશ્ન 9 વાક્યો પરથી અર્થ નક્કી કરીને લખો. ઉદાહરણ આપ્યું છે સેનાપતિ. મહારાજ, આ ઘોડો આપણા કોઈ સૈનિકોથી એમ કે અંકુશમાં નથી રાખી શકાતો, તો રાજા તો નગરમાં ઢંઢેરો પીટાવો કે જે આ ઘોડાને કાબૂમાં રાખી બતાવશે તેને રાજા ઇનામ આપશે. તો અંકુશમાં રાખવું તેનો અર્થ લખવાનો છે કાબૂમાં રાખવું. તો અહીંયા આપણે પહેલું આપ્યું છે, જો આ હિસાબ, બસ હવે મેચ પૂરી થઈ ગઈ, તે મને કેમ રન આઉટ કરાવી, તેની સફાઈ આપવાની જરૂર નથી. તો વિનોદ, હા પણ હું તો એટલો ખુલાસો કરું છું કે તને એમ ના થાય કે હું જાણી જોઈને દોડી ગયેલો. તો સફાઈ આપવી એટલે કે એનો અર્થ થશે ખુલાસો કરવો, એ લખવાનું છે જવાબમાં. બીજું, શટરમલ, ગઈકાલે શેઠજીનો ડાઘિયો મારી બિલાડીના બચ્ચાને ખેંચી ગયેલો. હું એમની પાસે દાદ માગવા ગયો તો તેમણે મને તારા જેવો ભીખડાએ મારા ઘરે પગ નહીં મૂકવાનો એમ કહી કાઢી મૂક્યો. તો પટરમલ, શેઠજી આ ઠીક નથી કર્યું. શટરમલ, ન્યાય માગવાનો તો બધાને હક છે, તો દાદ માગવી એટલે કે ન્યાય માગવું. અહીંયા લખ્યું ન્યાય માગવું, આપણે અહીંયા જવાબ લખવાનો છે. ત્રીજું, રાધા, હા તમને તો એમ જ છે કે મને કશી ગતાગમ એમ કે પડતી નથી. મારી બધી વાતો તમને તો તળમાથા વગરની લાગતી હોય છે. તો માયા, તો શું તારી બધી વાતો સમજ ન પડે એવી ને કોઈ આધાર વિનાની હોય છે, તો એમાં મારો શો વાંક? તો ધડ માથા વગરની એટલે કે સમજ ન પડે એવી ને કોઈ આધાર વિનાની, આપણે જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 10 લીટી દોરેલા શબ્દના જેવો અર્થ બીજા વાક્યમાંથી શોધો અને શોધેલા અર્થ નીચે લીટી દોરો અને ઉદાહરણ મુજબ નવું વાક્ય બનાવો. તો ઉદાહરણ આપેલું છે, સજુ કાકા બકરીને બરાબર અંકુશમાં રાખતા, એ લીટી કરેલી છે, અને ક્યારેય આગી પાછી થવા દેતા નહીં. ચબરાક, ઘોડે સવારે એકાએક દોડવા માંડેલા ઘોડાને લગામ ખેંચી વશમાં કરી લીધો. તો મહાવત, ગાંડા થયેલા હાથીને અંકુશમાં ન રાખી શકતા તે ગામ તરફ દોડ્યો. તો આપણે પહેલું વાક્ય છે, કાકા કહે અરજી તો ફક્કડ લખાઈ છે. મહેશ નોકરીના ઇન્ટરવ્યૂ માટે બરાબર તૈયાર થઈને નીકળ્યો. તો આપણું વાક્ય બનાવવાનું છે, ગૌરવભાઈએ તેમની પત્નીને કહ્યું રસોઈ તો ફક્કડ બની છે, જમવાની ખૂબ મજા આવી. બંધ બેસતો આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. બીજું, અરજી ખોવાની હશે હવે ધારથી જ નહીં. વર્ષો પહેલાં આસપાસના બધા જ ગામોમાં ડાકુઓની બહુ બીક રહેતી. તો વાક્ય બનાવવાનું છે, રામજીભાઈ તેમના ગામમાં પહોંચવા જંગલમાંથી પસાર થતા જંગલી પ્રાણીઓની ખૂબ ધાસ્તી રહેતી. ત્રીજું છે, અત્યારે પૂરેપૂરા રાજવી પોશાકમાં ન દબદબામાં હતો. લગ્નના દિવસે વરાજો ઠાઠમાઠ જોવા જેવો હતો. તો વાક્ય બનશે, ઘણા શ્રીમંત લોકોની રહેણીકરણીમાં દબદબો જોવા મળે છે. ચોથું છે, રાજા બહુ ડાયો, બહુ સાણો, મેં અરજી ધરી તે તરત વાંચીને એણે આપણો ન્યાય કર્યો. નંદિની ખૂબ જ ચતુર છોકરી છે, કોઈ પણ સ્થિતિમાં શું કરવા જેવું છે તેની તેને ખબર પડે. તો વાક્ય બનશે, બંને બકરીઓ સાણી હતી તેથી ઝઘડા વગર એક બકરી બેસી ગઈ અને બીજી બકરી તેને ઓળંગીને નદી પરના સાંકડા પુલ પર આગળ વધી. હવે પ્રશ્ન 11 કૌંસમાં આપેલા દરેક શબ્દને યોગ્ય જગ્યાએ મૂકી વાક્ય લાંબુ કરો. ઉદાહરણ આપ્યું છે, ભેંસને વરસાદ ન ગમે પણ વરસાદથી ઉગેલું ઘાસ તો ગમે. કાળી ભેંસને વરસાદ ન ગમે પણ વરસાદથી ઉગેલું લીલુંછમ ઘાસ તો ખૂબ ગમે. પહેલું છે, પીલુંનું મોં જોઈને અમે પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે વાંદરાએ એને ફટકો
માર્યો હતો. અહીં કાળિયા જોરદાર અને લાલ ચોર છે એમાંથી આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે. તો પેલુંનું લાલ ચોર મોં જોઈને અમે પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે કાળિયા માત્રાએ એને જોરદાર ફટકો માર્યો છે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે જો ઉદાહરણ પ્રમાણે એ વાક્ય આપણે બનાવેલા છે તમારે આમાં જોઈને લખવાના છે. એ 5 વાક્યો આપણે જે 5 જવાબ આપણે લાલ પેનથી લખેલા છે તમારે આમાં જોઈને લખવાના. પ્રશ્ન 12 વાક્ય કોણ બોલે છે તેને થતી લાગણી કૌંસમાંથી પસંદ કરીને ઉદાહરણ પ્રમાણે લખો. અહીં જો કૌંસમાં ગુસ્સો, દુઃખ, વેદના, દયા, ઠપકો, હાસ્ય અને ખુશી શબ્દો આપ્યા છે. ઉદાહરણ આપ્યું છે જુઓ. શેઠની આ દુષ્ટતા હું જોઈ નહીં રહું તો કાકીનો ગુસ્સો. આમાં જો પહેલું વાક્ય છે બકરી બાગમાં ઘુસાડીને પાછો હોશિયારી બતાવવા આવ્યો છે તો માળીનો ઠપકો. આ ઠપકો શબ્દ અહીંયા આવી ગયો. બીજું, શેઠે મને ખખડાવીને 4 ચાપખા મરાવ્યા તો સજુ કાકાની વેદના. ત્રીજું, થોડા પાંદડા ખાધા એમાં વળી મૂંગા પાણીને મારી નંખાતું હશે તો કાકીનું દુઃખ. ચોથું, અરજી બહુ ફક્કડ લખાઈ છે તો સજુ કાકાની ખુશી. પાંચમું, ડાંગ ફટકારી તો બાપડી ત્યાં ને ત્યાં મરી ગઈ તો સજુ કાકાની દયા. છઠ્ઠું, મને માર્યો તો અરજીમાં લખ્યું નહીં તો સજુ કાકાનું હાસ્ય. અહીંયા જો બીજા શબ્દો આપે છે પ્રશંસા, ગુસ્સો, ઠપકો, વિનંતી, ખુશી અને સંમતિ. એ આપણે જવાબમાં એનો ઉપયોગ લેવાનો છે. તો પહેલું વાક્ય છે આવા દુષ્ટ શેઠને તો જેલમાં પૂરી દેવો જોઈએ તો રાજાનો ગુસ્સો. બીજું, રાજાજી આપનો નિર્ણય મને બહુ ગમ્યો તો સજુ કાકાની ખુશી. ત્રીજું, વિચિત્ર અરજી લખીને તું અહીં પહોંચ્યો કેવી રીતે તો પ્રધાનનો ઠપકો. ચોથું, ઢેબરા બહુ સ્વાદિષ્ટ છે તો રાજાની પ્રશંસા. પાંચમું, મહારાજ આપ મારી ફરિયાદ વાંચીને ન્યાય કરો તો સજુ કાકાની વિનંતી. છઠ્ઠું, જી બરાબર કહ્યું તો સજુ કાકાની સંમતિ. પ્રશ્ન 13 શું કહે છે વાળા વાક્યોની યોગ્ય ક્રમ આપો. અહીં જો શા માટે કહે છે, કોણ કહે છે, કોને કહે છે અને શું કહે છે, બરાબર. તો અહીં આપેલું છે તો આપણે અહીંયા ક્રમ આપવાના છે. તો સાચો ન્યાય આપવો હતો એટલે અહીંયા લખ્યું સજુ કાકાને શેઠને તો 1 નંબર આપણે અહીંયા આવશે. 1 નંબર આપેલો છે, બરાબર. શેઠની મિલકતમાંથી તમને નુકસાની આપવામાં આવશે એ વાક્ય બનાવેલું છે. અહીં વાક્ય આપેલા છે આપણે ક્રમ આપવાનો. પહેલું આપેલું છે આનો 2 નંબર આપવાનો, આનો 3 આપવાનો, આનો 4, આનો 5, આ 6 અને આ 7. અહીંયા ક્રમમાં નંબર આપણે આપવાના છે. 14મો પ્રશ્ન, સજુ કાકાની આખી વાર્તા યાદ કરો. કૌંસમાં આપેલા શબ્દ જૂથોને આપેલા 5 દ્રશ્યોમાં વહેંચો. તો આપણે અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે આપણે અહીંયા આ બીજા પેજ ઉપર આપણે દ્રશ્ય 1, 2, 3, 4 અને 5માં આપણે વહેંચવાના છે બધા વાક્યોને. તો આપણે આગળ જોઈએ. જો આ શબ્દો છે બધા આપણે 5 દ્રશ્ય 1 છે, દ્રશ્ય 2, દ્રશ્ય 3 અને દ્રશ્ય 4 એમાં આપણે વહેંચવાના છે. જો તો દ્રશ્ય 1માં આવશે ખૂબ રડવું, પછી બદમાશી કરવી, સફાઈ આપવી, ડાંગ ફટકારવી, ચીસ પાડવી, લાંબુ લસ થઈ જવું, આવેશમાં આવી જવું, ચાપખા ફટકારવા, ઊભું રાખવું, આંખમાં આંસુ આવી જવા, મારી નાખવું. બીજા દ્રશ્ય 2માં આવશે નુકસાની આપવી તો આપેલું જ છે, ચલાવી ન લેવું, લખતા ન આવડવું, અરજી લખવી, પક્કડ લખાવવું, ચોકડી કરવી, સમજી જવું, ફરિયાદ કરવી, નવાઈ પામવું, દેખાડી દેવું, ઇન્સાફ કરવો, સુંવાળું બનાવવું ને લીટી કરવી. દ્રશ્ય 3માં આવશે સમજદાર લાગવું, છૂટા પડવું, વાત સાચી લાગવી, વખાણ કરવા, છોડવું નહીં, વાંચી સાંભળાવવું, ઉત્સાહમાં આવી જવું, આંગળી કરવી ને આગ્રહ કરવો. દ્રશ્ય 4માં છે જો મરેલું પડવું, હરખમાં બોલાઈ જવું, સમજ ન પડવી, હાથમાંથી પસાર થવું, હાથમાં મૂકવું, આંખ ફાટી જવી, હાજર કરવું, જેલમાં પૂરી દેવું, યાદ કરીને બોલવું, દાદ માગવી, સાજ કરવી, સિંહાસને બેસવું, સીધે રસ્તે ચાલવું, ખૂબ હસવું. દ્રશ્ય 5માં જુઓ ડાયા હોવું લખેલું છે, વાંચતા ન આવડવું, રાજી થવું, નીચા નમવું, હાથ જોડવા અને સલામ કરવી. પ્રશ્ન 15 ઉદાહરણ મુજબ તેથી અને કેમ કે એનો ઉપયોગ કરી 2 વાક્યો બનાવો. અહીં આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે એ પણ આપણે અહીં બનાવવાનું છે. જો પહેલું છે પક્ષીઓને સેવ કે ચવાણું ખવડાવવું જોઈએ નહીં, સેવ કે ચવાણાથી તેમને રોગ થાય છે. તો અહીંયા પહેલું છે પક્ષીઓને સેવ કે ચવાણું ખવડાવવું જોઈએ નહીં કેમ કે તેનાથી તેમને રોગ થાય છે. તો અહીં આપણે જો સેવ કે ચવાણાથી પક્ષીઓને રોગ થાય છે તેથી તેમને સેવ કે ચવાણું ખવડાવવું જોઈએ નહીં એવું વાક્ય બનાવવાનું છે. બીજું છે બંધ રહેતા કબાટમાંથી વાસ આવે છે, બંધ રહેતા કબાટમાં ફિનાઇલની ગોળી મૂકવી જોઈએ. તો એ વાક્ય બનશે બંધ રહેતા કબાટમાંથી વાસ આવે છે તેથી તેમાં ફિનાઇલની ગોળી મૂકવી જોઈએ. અહીં તેથી શબ્દ લીધો. બીજા વાક્યમાં હવે કેમ કે આવશે. બીજું વાક્ય છે બંધ રહેતા કબાટમાં ફિનાઇલની ગોળી મૂકવી જોઈએ કેમ કે તેમાંથી વાસ આવે છે.
ત્રીજું, મને ઘણી બધી વાર્તાઓ આવડે છે, મારા પપ્પા રોજ મને વાર્તાઓ કહે છે. તો વાક્ય પહેલું બનશે, મારા પપ્પા રોજ મને વાર્તાઓ કહે છે, તેથી મને ઘણી બધી વાર્તાઓ આવડે છે. બીજું વાક્ય બનશે, મને ઘણી બધી વાર્તાઓ આવડે છે કેમ કે મારા પપ્પા રોજ મને વાર્તાઓ કહે છે. ચોથું, બધો કપાસ બગડી ગયો, છોડ પર ઈયળો પડી ગઈ. તો પહેલું વાક્ય બનશે, છોડ પર ઈયળો પડી ગઈ હતી, તેથી બધો કપાસ બગડી ગયો. બીજું વાક્ય બનશે, બધો કપાસ બગડી ગયો કેમ કે છોડ પર ઈયળો પડી ગઈ હતી. પાંચમું વાક્ય છે, કાચબાએ તેના અંગો ઢાલમાં લઈ લીધા, કાચબાને કંઈક અવાજ સંભળાયો. તો પહેલું વાક્ય બનશે, કાચબાને કંઈક અવાજ સંભળાયો, તેથી તેણે તેના અંગો ઢાલમાં લઈ લીધા. બીજું વાક્ય બનશે, કાચબાએ તેના અંગો ઢાલમાં લઈ લીધા કેમ કે તેને કંઈક અવાજ સંભળાયો. છઠ્ઠું, મોટાભાગે ડાંગરનો પાક ચોમાસામાં થાય છે, ડાંગરને વધુ પાણીની જરૂર પડે છે. તો પહેલું વાક્ય બનશે, ડાંગરને વધુ પાણીની જરૂર પડે છે, તેથી મોટાભાગે ડાંગરનો પાક ચોમાસામાં થાય છે. બીજું વાક્ય બનશે, મોટાભાગે ડાંગરનો પાક ચોમાસામાં થાય છે કેમ કે ડાંગરને વધુ પાણીની જરૂર પડે છે. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને ચેનલ